Ассалому алайкум тамошобинони азиз. Ток-шоуи печтоби замон пешкаши шумоён аст ва хеле ки дида истодаед имрӯз мо сабти сайёр дорем. Гурӯҳи эҷодиву техникии симои мустақили якум ба муассисаи давлатии маҷмаи таърихию фарҳангии қалъаи Хуҷанд ташриф овардем. Имрӯз мо тасмим гирифтем ки бо аҳли ҳунармандони ин макон ҳамсӯҳбат шавем, бо фаъолияти онҳо аз наздик ошно гардем ва дар ин ҷо маҳаллаи қадимаи шаҳри Хуҷанд бунёд ёфтааст ва дар дохили маҳалла 8 адад ҳавлии ҳунармандон ҷойгир шудааст ва инак мо ба ҳавлии ҳунармандон меравем. шунида истодаед, садои тақтақи коркарди чӯб ба гӯшам мерасад ва мо ба маҳалла ворид шудем, ба ҳавлии устои дуредгар. хуб омадем, мо назди дарвоза меистем ва дуредгарӣ аслан яке аз ҳунарҳои қадимаи суннатии тоҷикон мебошад. Дуредгариро аслан наҷҷорӣ ё худ чӯбтарошӣ низ меноманд ва дуредгарӣ яъне дуредгар бо коркарди маҳсулоти чӯбӣ машғул мешавад. Дуредгарӣ аслан ҳамин ном аз хурдсолӣ ба ман хеле шинос аст, чунки маҳаллаи бобои модарии ман дар танкӯчаи дуредгарони шаҳри Хуҷанд ҷойгир шудааст ва ҳоло ки мо ба ҳавлии дуредгар омадем, бо фаъолият, бо меҳнат, бо ҳунари устои чӯбтарош аз наздик шинос мешавем. гӯш кунед, чӣ хел садои нағз, тақ-тақи коркарди чӯб. Ассалому алейкум, усто калом. Салому алейкум, мармат кунам. Монда набошед. Ассалому алейкум. Шинед. Монда набошед. Саломат бошед. Сад шакр, ман дӯстит мемонам. Дида истодам. Сар кардем. ҳамин тақтақи кори шумо, ҳамин чӯб, коркарди чӯб, ҳамин маҳсулотҳои чӯби шумо моро ба интераксияи ҳавлии шумо кашед. Саломат бошед. Усто Шариф амаки чӯбтарош ё ин ки санъаткор гӯем? Созтарош. Созтарош, майлаш бигзор созтарош бошад. Анакнун худатон созтарош ки гуфтед, шумо танҳо ҳамин хуб асбобҳои мусиқиро тарошед аз чӯб? Албатта месозем, ҳозир бо камтар баъзи дигар чизоби ҳам омода дидостем, ҳоло пурра не, ҳозир фақат асбоби мусиқӣ. Балки ин лозимтар будааст, ҳозир камтар ки ҳаст. Бинобар ҳамин маҷбур ки мо ҳозир фақат асбоби мусиқӣ. Танҳо асбоби мусиқӣ алҳол сохта истодаед ва аз чӣ хел намуди чӯб? Ин тар аст чӯб? Ба тар бояд бошад? Мо унҷо ба 7-6 сохтагӣ кунда ҳамонҷо мепартем обба. Барои чӣ? Шилмош нест мешад, часпакиош нест. Қапи топ този ҷош чиркинам намешаду, часпаки нест. Яъне махсус чӯбро тар мекунед. Ва чӯби дарахти чи аст? Тут. Чӯби дарахти. Барои чӣ тут? Нағз нигоҳ кунед, молекулаш зички не, ина садонокиш дарозтар мешад. Агар зич бошад, мисли чормағз, танги мекунад, овозаш баланду неки ва резонанс нест, яъне хал нест. фаҳмо. Акнун ин кадом намуди асбоби мусиқиро ҳоло шумо тарошидаистед? Тамбур. Тамбур. Тори тамбур аз чӣ мешавад? Тори тамбур мо ҳозир бисёр вақт аз нуқра кор мефармам, ҳозир камтар шудагӣ неки ҳозирам ҳам нуқра кор мефармам. Аз даври қадим нуқра буд ҳозир. Аз куҷо мегиред вай нуқраро? бозор ака бозоранга аз куҷо мегиранд, нишон бо худам медам. Яъне аз бозор харидорӣ мекунед. Барои ҳамин тарошидани асбобҳои мусиқӣ ба шумо танҳо ҳамин як нафар шогирдатон кӯмак мекунад? Не, бисёра ҳозир ҳама дарс ба ҳаст. Ҳама дарс, вали баъди дарсшон ҷо қариб 15-16 каса мешавад. хонандагони мактаб меоянд? Танҳо писарчаҳои писар? Фақат писарҳо, яъне ҳам ту хонандагони мактаб не. Фақат яъне институт санъат мехондагӣ, яъне ҳофизо. Барои чӣ ҳофизо? Вақте ки мо аз кӯча ягон киса ман ҷиғ мезанам, яъне мусиқаро ки намефаҳмад, аз вай асбобсоз бахоҳам асбоби лозима намебурад. Яъне аз гуфти шумо ба чунин хулоса омадан мумкин аст ки асбоби мусиқиро танҳо ҳамон нафар сохта, яъне тарошида метавонад ки худаш ҳам ба ҳамин мусиқӣ, оҳанг сарфаҳм равад, сару кор гирад. ҳамин тавр аст? Саломат бошад. Яъне аз олами санъат бошад, мисли шумо? Саломат бошад, кошки саломат бошад. ҳамин ҳавлӣ нигоҳ кунед, инқадар як ҳавлӣ барҳаво, зебо, инҷо кабуди
جدی گل و گلزار خانه بسیار یک زیبای قدیمی حتی در اون تیریزه هایش کندکاری شده همه همین الهام شما رو میآورد نگاه کنید در ایالت همین عالم صنعت شما کار میکنید اسباب‌های موسیقی دایره تنبور تبلک دوتار همه چیز رباب همه چیز هست اینجا الهام شما چند میشه سلامت باشن ایله باشید هم نگاه کنید ما خدا به جنت ساختگی بنابراین جنت من ببین همه چیز که هست گل و گلزار و میوه همه چی خواهد حتی درختان میوه کردن بسیار بسیار زیبا در حقیقت کس به یک عالمی افسانوی وارد می شود و میدونید من سخن رو به کجا برده ایستادم در یکی از برنامه های ما شما اشتراک کرده و از ریپرتواری پدرتان یک سرود هم خوانده بودید و الحال من بار دیگر از شما خواهش میکردم که اینجا که آمدیم اینقدر اسباب‌های موسیقی اگر یک سرود نخوانید به فکرم گناه می شود یک سرود برای ما میخوانید البته چرا نه وقتی هم تو هم خونده میتونم ولی که همه قدر اسباب به اسباب خونم بخونم بیاین خیال میکنیم هم با اسباب موسیقی هم به اسباب صدای تق تق کار کرد چوب و شما سرود میخوانید اول از همینش سر کنید از همینش سر کنید هستید تماشاگران عزیز بیاید همراه گوش میکنیم و حلاوت میبریم بسم الله الرحمن بر دل ما گر نمی آیی به چشم ما بیا از محیط اندیشه داری بر لبی دریا بیا خاک بر چشمم زند نظاره همچون گردباد ای نسیمی پیرهن از دامنی صحرا بیا سلامت باشید آفرین آفرین تشکر اکنون شاید با اسباب موسیقی هم میخوانید با جان و دل با جان و دل بسیار خوب بسیار خوب و همون اسباب موسیقی که خودتان ساختید چرا نه البته تراشیده ایستادم میله اون بداره ایلویم باشید صبح کنید که اثر تو بگویم ایزار سرخاک من تخ تخ کر میبریم سر داری تویم بینگر سر بلندیم من آنیم کس تو برم تیغین بیم من آنیم کس تو برم تیغین بیم جان بخش تو شبست خونی توی چرامنی افتاده بندیم گفتی بپرسشی تو شو آیم چی آرمم رحمی بیار بر منو بر مستمندیم
بس چشم و هنگام ناز گفت خود بیا ببین چشم بندیم باد فتاب مردمی شیراز از کمان باور نمی کنم که گویم خجنگیم باد فتاب مردمی شیراز از کمان باور نمی کنم که گویم خجنگیم صد تشکر شما آفرین تشکر من میدونید چرا پرسیدم میخواستم از شما اینجا مهمانان زود تشریف میارن مهمانانی داخلی خارجی سیاحان خارجی گفتم که قریب که بیبارکش بعضا همه میشد که یعنی از نورمال بسیارتر میگن از معیار زیادتر از معیار زیاد و هر کی باید که سوال جواب کنم گفتم که از کار شما دیده کار ما بسیارتر بکنم اینقدر چه سوال میدهن چه رو میپرسند از شما چی چیز رو فهمیدن میخواهن چند سال شده که این کی ساخت و یعنی کدام نوع اسباب میپرسن از کیو مینوزد نه هم اون سوالی که هست تماما از حد زیاد از همه سوال عجایبی که مثلا یگان نفر سیاح خارجی از شما پرسید کدامش است که در خاطر شما سخت نقش بسته است چیز است کدام سوال است چی رو پرسیدند از شما هیچ چیز همون نه اولی سخنی که شما کردید که همینجا همه خیلی زیبا خوشرو من برای چی جنت گفتم در حقیقت جنت ما از همون انسانایی که از خارج آمده بودن میبینن هم حواس کرده با میبینن میگه که یک جنتی تپه تیار در حقیقت جنتی تیار سلامت باشید و این توجه مهمانان است و گذشته از این باز بچه ها توجه میکنند مثلا برای خریداری کردن همین اسباب‌های موسیقی یا به شکل یک ارمغان مثلا مایده یکش رو برای خب تحفه خریداری هم میکنن؟ البته خرسنده آورش همین که در آنجا که موزه پدرم که هستن هم دیدن من که با معلفی میکنم با سرودش از ایران و بسیار میگن حتی به پیش کردن آدم پر میشه نمیبرد که دیگر آدم داره یعنی همه میشد که آدم بالای آدم خریب نگاه کنید استادی شش مقام استادان فرزند بوی محمد نیازف ما یعنی زنده با هم صحبت کرده ایستاده ایم به واسطه با نسل همین انسانی بزرگ گویان یک برای آنها یک عجایب است حس میکنید چرا نه البته من حاضر حس میکنم نه فقط همچون پدرم گفتم که بسیار سندکارا میگه پدری سندکارا نه فقط یعنی نه فقط از من از دیگر سندکارا میشم خیلی که گفتم که همه ریسپوبلیکای ما با چقدر که سندکارا هست همشون آماده سجده کردن میرن همینجا اکنون نگاه کنید همین هنر شما با عائله شما چقدر تاثیر میرساند من بیشتر در نظر دارم از نگاه مالیوی منفعت‌های مالیوی اقتصادیات عائله شما رو تامین میکند همین کار شما هنر شما تعمیر میکنه نمیکنه برای این من کارم هم نیست برای چی برای که ما بنازی که نفقه خورشیدگی این یک خوبی یعنی وای برنده آوارگی گیرن گرفتن گیرن نه همه خیلی میگردیم زندگی گذشته است بسیار خوب تشکر سلامت باشید با همین نفر شاگردتون هم صحبت شد این کس چند سالینه شاگرد به شما نه همین خاله خوجان کشاده شد اصلا کشاده شدن اصلا یکم روز همین آدم برای من با شما نوکار هستید نو آموخته ایستادید یا خودتون هم میتوانستید همین اسباب‌های موسیقی را تراشیده تیار کرده از این پیشتر آدم تا آدم همون زندگی کداست میره هم یاد گیرد تو قوتش هم یاد میگیرد من استا شدم گویدم نوگریم برامدم میگیرد همونو یاد گرفتن در کار منم مثال پیش من نواختم به اشقاس شده خودم ساختگی بودم یک تا دوتا سن پیش استاد با آمدگی بودم این گپ باز 20 سال شد اینا و دیگه دوکاننده کار میکردن استاگی میکردن همون که شناس شدم من سانی من کمبودی ها یاد نشان داده یاد داده مثال اینا
سلوقاشان نقص مثلا پرده سازیه همه چیزا یاد دادگی من به سونی من اینجا یک سال شد من جیغ زدم خطی کار داشتیم با من یادگیری سادیم من چوب چخیل تیار کردن در کار آموخته ویکا داشتیم من همه نازکی های همین هنر رو آموخته ایستاده. همین پرده رو گفتید از چی تیار میکنید؟ این اساسا انی بوسله پوستی همون پست رو کارکرد هم میکنید همراه؟ یا علاقه کارکرد کردگی تیارش میوید؟ تیارش هم میگیریم خودتان هم اینجا کارکرد بکنید ویش گندده بوش خودتان شاگرد دارید؟ شاگرد تازه چنین نیواره همه یاد دادگی من بسیار خوب. خدا خواهد بسیار خوب. تشکر سلامت باشد. خیر استاد ما شما را از کار کنده نمیکنیم. تشکر برای صحبت. ما باز با دیگر حولی میرویم. دیگر حولی هنرمندان رو هم رفته از نزدیک دیده آشنایی پیدا میکنیم. و شما برای کار سلامت باشید. ماندن باشید. رزق خوش. همین حولی رو تصور میکنم که خیلی زیبای و رنگارنگ باشد. این حولی رسام است و در اینجا صنعت کندالنگاری رو هم ما البته دیده میتوانیم و با آن شناس میشویم. کندال که به طور دیگر نقش و نگاری واضح نیز آن را مینامند نمونه صنعت عنعنوی آسیای مرکزی است که تنها در تاجیکستان باقی مانده است. باید بهترش در آمده این صنعت بلند را همراه تماشا میکنیم. من فکر میکنم که کندالنگاری کاری آسان نیست و از شخص هنرمند پیش از همه صبر، تحمل، بسیار یک ذوق بلند، یک دنیای بوی معنوی را تقاضا میکند و استاد هنرمند ما اینجا استاد ده ها نفر شاگردان اینام جان احمدов روبروی من هستند و از استاد عزیز درباره همین صنعت ملی تاجیکانه من پرسیدنی هستم و پیش از همه فهمیدن میخواهم که توسط همین هنرتان فکر میکنم که بسیار عنوانهای بلند را هم نام بلند را هم صاحب گردیدن. اول از آن باز یادآور شوید. من دوران استقلالیت تا دوران استقلالیت اعضای اتفاق رسانه‌ای تاجیکستان از وی پیشتر دوره اعضای اتفاق رسانه‌ای دوره شوروی بودم، SSR بودم. بعد من همه خیلی مهنت کردیم در دوره استقلالیت تا من 35 سال شده ایستاده است. همه خیلی با ابیکت ها و انشاءات هایی و کار کردیم و قدر کرده شد این از طرف حکومت دولت قدر کرده شد و به من اعضای اکادمی مصورانی تاجیکستان هم شدم. جایزه کمالی خودجنگی هم هستم من و آخرین سال 23 این مهنت های من قدر کرده شده مدال خدمت شایسته مکافات دولتی رو هم من سزاوار شدم. من با این فخر میکنم، خرسند هستم که امروز کاری من، اثرهای من یک مضمون و یک درجه های بلند داشته است که به این خیلی قدر شناسه ها صاحب شدم. بسیار خوب استاد عزیز، من اینجا دیده ایستادم که کندالنگاری هم به نمودی خوب منظره هست، هم موضوع معینی خود رو دارد و هم نقش و نگارهای خیلی زیبا رو هم دارد. خب مثلا همین اثری شما بخشیده با کدام صنایع تاریخی شما اون را آفریدید؟ به نزدیکی سه پرزیدنت سه کشور اینجا تشریف آوردن. من با همین مناسبت خواستم که نشان دهم که رمزی دوستی من این در قفای این کره زمین و همین دوستی باز من پرچم سه دولت بله. از این طرف پرچم دولتی ازبکستان من نقش نگاری ازبکی، از این طرف قرقیزستان نقش نگاری قرقیزی و در مرکز تاجیکستان در مرکز تاجیکستان
من کن اینجا من همین صحیفه امروزی کتاب منه باید خفوش به کتاب که امروز صحیفه امروزه تاریخی تاجیکستان با همین خیلی وایشو دوستی اما شما من آمدن این خیلی دوستی با آسانی وایشو دیگیش نیکی بود از قدیم دوستی بود با امروز با مستحکمتر شد دوستی اما رفت و آمد شد اما بسیار خرسند من آسمانی صافی که من در اینجا با رنگ گلابی نشان دادم و کبوترها این کبوتر رمزی ایران رمز صلح هست بله ما این خیلی چیزای ما تصویر میکنیم من اون کندال هایی که من اینجا میدم تر هست کلون هست بعضی سیاه ها به این ها توجه میکنن و میخواهند که از صنعتی ما خریداری کنن و با دولت خود گران روند به شکلی به نمود یک ارمغان اینجا توفه ساختش بسیار زیبا و البته شاگردان هستند و خب هواداران هم آمده تماشا میکنند همه روز چی از داخل چی از خارج کشور و خریداری هم میکنند بسیار خوب کاری استوی سنگتراش است و اول من هنوز هم به یک سوال خود جواب یافته نمیتوانم برای استوی سنگتراش شدن برای اینکه یک جسمی سخت را سفته کردن ذهن لازم است یا قوه بازو من حیران میشوم و دیده ایستادم که روی سنگ چگونه نقش و نگار رسم ها را آنها کشیدن از سنگ کشیدن و تا این دم فکر میکردم وقتی سنگ خب استوهای سنگ تراش میگفتن تنها همین سنگ مزار پیش نظرم میومد اما من وقتی واردی همین استوخانه شدم اطراف دیوار همین استوخانه رو بسیار یک رسم های زیبا آرا داده شده است رسم پورتریت ها منظره ها که روی سنگ تراشیده شده است و از شما پرسیدنی هستم که واقعا هم به سوال خود جواب یافته نتونسته استادم برای اون که شخص استوی سنگ تراش شود برای وی ذهن عقل لازم مهم یا اینکه قوه و بازو پورا هم قوت عقل و ذهن هم لازم و تصوراتی که هر یک نام یک گفتن ممکن که رویه‌ای رسامی حساب میشه که غیر از رنگ و قلم و دیگر ما با سنگ‌های رنگ بریده همین چیزا میکشیم میسازیم جمع میکنیم جمع آوری کرده همین رنگ‌ها کردی پوره بعدی قسمی کارها جمع آوری نه چی میگن سنگ خودش شیفافکه میگن شیفافکه میشد پلیرافکه میشد یعنی سلیق کرده میشود سلیق میشد سفته میشود اکنون همین سنگ‌های مقرری از سنگ‌های مقرری هم مثلا اگه چیز ساختن ممکن است یا اینکه سنگ‌های مخصوص لازم برای اون که مثلا شاید همین گونه مثلا رسم‌ها روی سنگ کشیده میشود شاید این گونه صفالکچه‌ها ساخته میشود سنگ مقرری هم میشود یا اینکه سنگ‌های مخصوص لازم برای این عموما همه نمودی سنگ استفاده میبریم از همین مرمر از همه سنگ‌هایی که نمودی که وقتی بریش معلوم میشد ملایم‌تر هر چند نمودی مثلا رنگ مرمرهای سبز سیاه سرخ هر خیلی رنگ‌ها دارد بعد سنگ‌های سخت میشد تا یشم ردوسید میگیم این صفالی که شما دیدید این لزوری لاجورد میگن از کجا این سنگ رو شما گرفتید تاجیکستان افغانستان این زادگاهش هم خیلی منطقه ها دارد مثل فرهاد کوهکن دلی کوه را کنده سنگ را گرفته جسمی سخت را سفته کرده یک محصولات پیشکش میکنید که فکر میکنم که همین هنر شما سر طلبات بوده که ها بیشتر خریدار هستند طلبات همین مهمان ها میبیان در حیرت میمونند ایتالیان ها بخیلی آمدن دین آمدن یعنی ایتالیا ها که اینها پوره حاجتی فهماندن نه که این زادگاه همین ساحه همین کسب ایتالیا می باشد اصلا دیده شناختن خرسند شدن من این برای تحفه میگیرن خاطر بسیار خوب همین
ман боварӣ дорам ки барои табодули таҷриба шумо низ шояд дар оянда ба дигар ҳамин гӯшаву канори мамлакат ва берун аз он ҳам сафар мекардагӣ ният будагист? мо аллакай сафар кардагӣ мана ҳамин диплом сертификатҳо аз чанд давлатҳо ба кадом давлатҳо сафар кардед? Ӯзбекистон, ҳамроҳҳо то Россия рафта иштирок омаданд, худомо Қазоқистон, тамоми гӯши канори Тоҷикистон ба. Бисёр хуб. нӯшидани об аз пиёлаи сафолин хеле ширин аст ва пиёла сафолин, кӯза сафолин, нигоҳ кунед, инҷо ба шакли як обдаста аст, аз инҷо об баромада истодааст ва инҷо маълум ки ҳавлии куловгар мебошад, чунки гирдогирди ҳавлиро ашёҳои аз лой, аз гил сохта шуда хуб оро додааст ва мо ба ҳавлии куловгар омадем, даромадем ва бо худи усто ҳамсӯҳбат мешавем. усто калон, ман ҳозир нигоҳ карда истодам ки инҷо устоҳо аз гил ашёҳо омода карда истоданд, сохта истоданд. Ҳамин лой ё худ гилро аз куҷо мегиред? Чӣ хел омода мекунед? мо гиле ки гирифта истодаем барои кор фаҳмидан аз кони маҳрам мегирем, баъд аз конҳои шаҳри Исфара, Истаравшан, Ҷаббор Расулов, нои Ҷаббор Расулов гирифта истода кор мефармоем. Ин хоки махсус, хоки сурх мебошад ки барои сохтани ҳамин лавозимотҳои хона куловгарӣ кор фаҳмида мешавад. Ҳамин чихе ки дида мешавад, ҳамин қасиди калоне ки дар ҳамин қалби Хуҷанд кӯшидагӣ, ҳамин фасадни часпаш, яъне намуди берунаш ҳамаш дар ҳамин ҷо омода шудагааст, дар ҳамин ҷо сохта шудагааст. ва ҳамин устоҳои чирадасти мо сохтанд. Албатта бо ҳамин ки як технология беҳад дерина ки сохта шуда ки инҳо камаш то 5-6 аср хизмат мекунанд барои халқ. Ягон хел рошон дига хел намешавад, рангу бораш дига намешавад. Бисёр хуб. Ман ҳамин дар рӯи ҳавлӣ ҳам чӣ ҳаст? Ин чиз номаш бахш аст, гуфтед. Ин барои чӣ пешбинӣ шудааст? Бозам барои ороиш кардани деворҳо, яъне намуди берунаи хонаҳо, ҳавлиҳо. Пеш аз қадималлаён аз гил ҳаминҳоро сохта истода барои ороиши деворҳо кор мефармуданд. Имрӯз ҳам харидор ҳаст барои талабот ҳаст? Талабот ҳаст. Мо ҳамин ҳозир чӣ гуфта гузаштам, ман ҳамин саҳни қалъаи Калона бо ҳамин бахшҳо ороиш додагӣ ҳама шумо истода. Ин гил шудаги гили сурх гуфтем мехелак. Ин ҳамин рангҳояш аз санг гирифта мешавад, баъд аз худи замин гирифта мешавад, аз раслина гирифта мешавад ва рӯяш боз як ваи
خون سفید کردیم رویش روی پیش که میشود که این خاصیت خودش چندین اثر گم نمیکنه. میدونید چی من تو ایندم فکر میکردم که همین هنری کلوگری دیروز مثلا در گذشته واقعا هم یک طلبات بود مثلا کوس و طبق و چوینیک و پیولاهای سفولین امروز شاید کمتر طلبات خوب کاسته باشد لیکن من الحال وقتی وارد همین حولی کلوگر شدم از این فکرم گشتم چون که قریب که همه اشیای روزگار را از سفول تیار کرده است از گل تیار کرده است و طلبات امروز هست افزوده ایستاده است که کم نه و به نمود نوش حتی پیشنهادهای تازه به دوزن نو به نو هم خوب از حساب همین محصولات کلوگری برای خوب استعمال کنندگان پیشنهاد می شود. البته درست برای که حاضر این خیلی گفتیم از گلی تازه ساخته شده است از جهت اکولوژی جدا تازه می باشد. بسیاری آدم آمده حلاوت میبرن همین چیزا رو گرفته شده خانه‌شون کار فرموده حلاوت میبرن که اینه ببینید که ما یک چیزی سونی گران کار میفرمودیم و این خیلی همین خیلی نرها بوده این چیز طبیعی است البته این چیزا همش طبیعی ما باز محرمت کنن آمده من لوازمات ما هستیم من خریداری کنم محرمت سلامت باشید حالا تماشا میکنیم که استادهای ما چخیل کار کرده است و فکرم اینجا کوزه تیار کرده استادن یک بار میبینیم رفتیم همراه تماشا کنیم محرمت تماشاچیان عزیز از طرف دست راست من حولی آدرس باف جایگیر شده است و الحال من با نزد دروازه همین هنرمند حولی بافنده خب نزدیک می شوم و من فهمیدم میخواستم که اصلا همین متوی زیبای اطلس یا آدرس تو به تن ما لباس زیبا شدنش کدام مرحله ها را از سر میگذرانیده باشد چخیل متو تیار می شود الحال وارد حولی می شوم و با بافنده من هم صحبت می کردم بیایید همراه من دکانی آدرس بافی کشیده شدنی همین نخ ابریشمین همین نخ کدام مرحله ها رو از سر گذشته بعداً همین متوی اطلس یا آدرس یا منبی قصب بافته می شود اول این رشته ها رو به دکانی دوره راست میکنیم ما دوره میکنیم رشته ها رو بعد از آن به دکانی گل بندی میمانیم هر یک تا نسخه اینها رو میچینیم گل بندی میکنیم بعد از آن گفته بعد رنگو بار میکنیم رنگو بار کده بعد با همون جاهایی که گل بستگی بودیم نسخش کشیده بسته بودیم همه آنها را از نو کشاده با به دکانی وای این در بیرونه همون دکان‌هایی که شما فرستاده در روی حولی است با به دکان میمانیم همه بعد نسخه به نسخه همشه گلچین کده میکشاییم بعد سانی به این دکان من این گله ها میگذرانیم همون نخارا از تیغ هم میگذرانیم بعد به دکان تیار میشه بسیار مایده کاری بود است چه خیل رنگ و بوری طبیعی است یا چه خیل رنگ میکنید رنگ و بور طبیعی است از پوستی پیاز از برگ چماق
از همین طبیعت و های خودمون ما رنگوبار میکنیم. بسیار خوب. من همین تجهیزات کلونی بافندگی از چوب از من دیده استودم و دستی ساخته شده هستن. این چه خیلی در آوردید به این خانه؟ چه خیلی راست شد این؟ کی ساخت این؟ یگان استادهای مخصوص هستند که همین تجهیزات بافندگی رو میسازند یا خود شما یا؟ نه، استاها همین نمودهاشون و که میتینو میداریم و مولی جاش ما خودمون استناف میکنیم. خودتون میسازید. تو چند متر متا استحصال؟ ما در یک روز 15 متر 10 متر متا استحصال میکنیم. بسیار خوب. کیها توجه دارند؟ کیها خریدار شما بیشتر؟ خریدار و از خارجی هم بسیارتر. همین این خدامای هم بسیارتر وای میکنن، خریداری میکنن. همین هنری شما با بودجت عائله شما هم کمک میکنند؟ البته. تامین میکنید عائله را؟ ها، البته. یا باز در یگان جای دیگر کار میکنید شما؟ تنها همین هنر. همین هنر رو دوست میدارم. بسیار خوب. شما این هنر رو از کی آموختید؟ این هنری اجدادی است برای شما؟ نه، اجدادی نه. ما در مرکز تعلیمی دوگانه ها یک مراتب گشاده شدگی بود. در همونجا ما یاد گرفتگی از معلمه یوسف مهیا بودن. همونا آموختگی آدرس بافی را. چند سال شد که شما آدرس بافی؟ ما سال 2015 این کار را میکنم. یعنی 10 سال شده هستن. اکنون نگاه کنید برای چی شما همین 10 سال اگر قفاتر نگاه کنیم ما از همین هنر به همین هنر رو آوردید؟ یگان کسب دیگر مثلا یگان کسب مشروطگی یا اینکه دوزندگی یگان هنری دیگر کسب دیگر رو ما از همین بافندگی رو انتخاب کردید؟ همین ما یک مراتب همونجور رفتم. زنها بسیار بودن. زنها خیلی هماشون ناز بودن. همه ما دوگانه شده همین کسب را خیلی دوست داشتم. دل کنده نتونستم. بسیار خوب. گذشته از این به فکرم شاید توجه که به هنرمندی بیشتر شد. باز هم دوباره هنرهای مردمی ملی احیا شد. شما هم بازم به این طرف به فکرم رو آوردید. شاگردم دارید شما؟ فرزندان خود را یا می آموزانید؟ فرزندان خودم را می آموزانم. شاگردان بود از ناحیه درواز، قرغان تپه، دوشنبه. همشون به همون مرکز تعلیمی دوگانه ها می آمدن. من خودم هم نکیم دوشنبه و درواز و همه جا رفته به دختران یاد دادم. بسیار خوب. در یک مورد در یک وقت شما در چند تجهیزات کار کردنتون ممکن؟ تنها در یک تجهیزات یا اینکه هم این و هم این تجهیزات رو در یک وقت اداره کرده می توانید یا نه؟ ها، اگر یگان کس بیاد و یگان خریدار نه من به اینش نه و دیگرش معقول گفت من می توانم دیگر دکان بیام شده همون متا رو استحصال کنم. بسیار خوب. بسیار خوب. نگاه کنید من همین روز شما علاقه 8-10 متر علاقه متا استحصال کرده می توانید و ارزشش چند سومانی است؟ مترش 30 سومان، 35 سومان، 40 سومان همه خیلی میشد و نسخه هاش به نگاه کرده گلاش به ارزشش خیلی میشه. فهمو این مهنت دستی است و فکر میکنم که قدرش هم بلندتر شدنش در کار و همین طور هم هستم به فکرم. البته. این لحظه خب در صحبت استادان هستیم، استادان سخن، استادان هنر و پیش از همه من از شما استاد عزیز فهمیدن میخواستم در حقیقت محله ها رو در خوجند بیشتر با هنرمندانش میشناختند. درباره هنرهای مردمی خوجند باستانی معلومات داده شما میگفتید که واقعا هم هنر عامل پیشرفت و تامین مادیات عائله ها شده میتوانست و شده ایستاده است. مرحمت استاد عزیز. ما که در خوجند هستیم تنها حاضر تاریخ خوجند میگیم. برای چی؟ گپ در سر اون است که شهرهایی که همه واحدهای ابتدایی اولی با نام محله دارند در هر شهرهای شرق خصوصا آسیای میانه یا که خاوری میانه بسیارند. سمرقند و بخارای و اصفهان و استرفشن و غیره از جمله خوجند است. برای چی محله میگن؟ نام داشت می تا محل ها داشت کوچ میگن کوچه میگن. همین واحدهای ابتدایی اداره کنی همین شهر محله است. اروپا نیست این محله. دیگر جای ها نیست. دیگر قطعه کره زمین آفریقا دیگر جای نیست. فقط در آسیای میانه مملکت های شرق است. از جمله آسیای میانه ما در شهر خوجند که هستیم در خوجند است.
جایگیرشوی شهر خوجند کجا؟ من جواب دادن خیلی مناسب. میان آبی حوزه دریای سیر. من گفتم ما دو تا محله میگویم بشکپه و کیمچی. فونکسی و اشی بورد است. اونجا من کیمچی ها می نشستم و کیمه رو تیار کرده و قیق نه. همینشلی پرام است، بره است افغان ها میگوین. همونه تیار کرده پایان آب دریای سیر برای تجارت سودای تا قزاقستان رفته سودای کرده و چوب آن را نیز همون کیمه را فروخته با اشتر یا اسب همون چیزهای لازماشون خریده می آمده. یعنی یک موقع جغرافی بوده است که شهر خوجند چی داده میتواند چی حاصل کرده میتواند. به سبب نیست که یک روایت هست که گویا انم ابریشم کیرمکش از خطای انم سختی ها یک زن التماس میکنن گویا کیرمک گرفته قوتی موی سرش به پیچانده شهر ما میبرد. انا کو برای چی فقط از خطای خریده نمیآید یا خطای رو نمیگیرن؟ دیگر چیز ما گفتیم موقع جغرافی که خیلی خوب است. انم توت برگشت برای صفت بلند ابریشم خیلی مساعدت میکنند. من در آمدن زمان گفتم که این توت خیلی زیبا شده است. چون ما خوردی کودک آمدیم کرمک پروری میکردیم در شهر باشیم. واقعا هم این درخت توت خیلی قدیمه است که از طرف دستی راست ما در این طرف حمله جای گرفته. که ویران نکنید تا همین ما انتون گفته. برای که 30 سالش برای که این هر سال زده چی میگن؟ برای این پیوند نبودگی. توتی حاصل خیز نیست. توتی محصولات میدادگی است. انا کنم. انا هنرمندی که پیدا میشود پیش از ما کدام رواجی هنرمندی باید پیش شود. توت که بسیار البته انا بافندگی ریسندگی و دوزندگی در آسیا در شهر خوجند خیلی پیش میرود. اگر قسمتی شهر دو تقسیمشون دو دهه داشت. دهه رزاق و دهه قلینو. الان دهه رزاق قریب که همه عائله ها و همین بافندگی و ریسندگی و رنگ و بارچگی و پخته کشی و همین چیزها مشغول بودن. خواجه پوبیل و خود رزاق و سری سنگ و در میدان و جرقشلاق و غیره همین کارها خیلی مشغول بودن. باید گوییم که در شهر خوجند تا آمدن روس‌ها چقدر محله بود، چقدر هنرها بود. هنرها بودن نبودن نه، لیکن عمر بود نه نبود. بار اول روی خندگیری اهالی آسیای میانه هم یک ادبیات های نسل نسرینی اجی مؤلفش سلیموف بود به فکرم خطا نکنم در تاشکند. همون سال 1897 و آمار روی خندگیری اهالی آسیای میانه در دوره حکمرانی پاشایی روس سر میشه. اگر هنرهای مردمی خوجند به درجه بلند صنعت هنری تبدیل نمیافت، هنرمندان در اینجا به هنرهای خود مشغول نشده به کاسبی مشغول میشن. کاسبی چی اکنون؟ کاسبی آن نمود هنر است که فقط طلبات داخلی را اجرا میکنن، یعنی اطراف ببینه. من اینها نمیدونستم. وقتی که در طرف جنوبی تاجیکستان گشتم بینم زنها کلاهگری میکنن، گلیم میبافند یا که گوییم ریسندگی میکنن. در آنجا من پرسیده این چیزهای بعد فهمیدم که کاسبی چیست و هنرمندی چیست و صنعت هنر چیست. و صنعتش نباشد هنری شماه هیچ کجا وای پرشم. شما این آنجا نکن میدونید کارهای شما تر کجا رفت، رسام شما، نقاش شما. ببینید بچه های ما همون نسل خود را یعنی به طور انعنوی نمایش دادن انعنه هنر به یکدیگر. شما از اکای و شریف جان دادرای و یاد گرفتید. من شما باشد یکم مکتبی شامل شده این هنر رو آموختید. مکتب استادی و شاگردی بود هست و ادامه یافته است. اگر وای نباشد کلمه استاد نمیشد.
استاد الان نگاه کنید حاضر یک چیزی دیگر ما که در حوله تاجر نشسته ایم مسئله های اقتصادی به میان آمدنش ممکن است و همینجا فهمیدم میخواستم که در حقیقت هم از گذشته هم امروز هم همین هنرمندی عامل رشد اقتصادیات عائله ها بود البته انا گپی اساسی سوال اساسی دادید آیا هنرمند تمام فصل سال هنرمندی میکرد نقاشی نوشتجات کارتسازی و غیره دوزندگی نه یک موسم معین خود را داشت شما زمستانی خنک به نقاشی کنید و دورابای سلفان نبود یا که در پشتن نبود چراغ نبود که روشنایی کنید اون فصل معین بود موندگی وقت به شما چیکار میکردید صحرا گفتنی گپ شوندگی هست شما تمرقه گفتنی گپ این ترکیه کن شوندگی همه اهالی شهر خودن یک چند نمودهای با دیگر کارها مشغول بودن در صحرا باغداری و آبچه‌کاری و چارواداری و همین چیزها من همون خریدم نیافتم که حاضر آورده نشون کرد کمتر بعد میگم معلومه سوال شما جواب دیم اگر جدا نباشد زمین نداشته باشید در نزد حوالیتان چقدر زمین اما خریدم نیست خانه ها نمینو درنی محله خودش یا که حوله خودش همه درخت‌ها رو علف کردگی و کشت کردگی و غیره خانه کنی همون سال از 17 می تا 24 می سال 1866 شهر خوجند ضبط شدگی از طرف حکومت پاشایی روس همونجا یک توپوگراف فهمید چه حاضر دروغ نگم یه حرفی یه و یه فی مفهمه یه فری مفهمه همون خریده شهر خوجند کشتگی بسیار عجب این خانهش نیست این کجا زندگی میکرده از ارکیتکت پرسیدم گفتم من این خانه برید من این مرز بگویم مرز با حواله بسیارتر میماندگی که یک چیز کش بود برایمون بغرض این اگر زمین نداشته باشید اونجا کلمه از اونجا گرفته شده است صحرا اونجایی که اطراف شهر خودنده ممکن یکان تجارت به مشغول شد تاجران خیلی ماهری زر در شهر خوجند که یکی از آنها آخر عصر 19 اولی عصر 20 ارگش بای بچه بودن و آدم سوداگر گفته هر چیز ها گفته میکنه ولی زمانی خودش به الان بیزنسمنی که میگوین کارچلانی که میگوین و همه خیلی آدم بودن اطراف تمام زرداله هاش پیشکی ارنده گرفته خوش کرده ایستاده بررسی میفرستند گفتن امان هم که همه زرداله بخ کردن هم دوره حکومت پاشایی روسیه و پیدا شدگی برای همون بسیار چیزهای دیگر مشغول چایخانه مشغول دار بازار نشسته یک چیز سودا کردن موسماش هست کو برای همون اگر نگاه کنید اگر ادبیات مردم شناسی و اتنوگرافی در آنجا شناسی چارواداری نیم کوچی کشاورزی نیم مقیم نشین نبینید هنرمندی نیم کوچی همه گفته شده است که باید کوچیده با یکان کار دیگر با مشغول میشد بنابراین مکمل از این لحاظ در شهر خوجند 26 محله تنها یک هنر با مشغول بود 29 محله هنرهای گوناگون بود 53 محله هنرهای وحشان نسبتاً کم به خرج اون چارواداری هم میکرد دیگه 55 دیگرش الان نام‌های توپوگرافی و نام‌های شرشره مثال میگم من محله ایشانی شیدا میگم محله بایان میگم چی بایان هم توش خوراک خورد نمیگفت که مش متر و یک مشغولیتش بلگی و این شیف جان ممکن خطات باشد اکنون یعنی از این میبراید که استاد هنرمندی موسمی هم باشد اما یگان مراتبه همون عائله که در اونجا هنرمند بود گرسنه نمیماند نان خود را پای این هنرش البته میافت همینجا استاد عزیز نشستند این کس کندالنگاری میکنند من یک چند مراتبه خود شما نیز اشاره کردید استاد جان عزیز خب من بسیار میخواستم که شما هم با صحبت ما پیوست شوید و من البته باوری دارم که کندالنگاری نیز یکی از هنرهای قدیمه خلق تاجیک است و استاد نیز در این هنر یک صنعتی به همتا دارد. یک شنده هم وقتی که ارباب بنیاد کرده است 2012 اینها در
همون نوروزگاه دوشنبه همون قصر باشکوهی امروزی که سروری دولت ما پیشوای معظم ملت اونجا سپرده بودن کار میکردن. من از همونجا شناس شده و غایبانه میدونستم. استاد احمد پدر شما هم میگفتن، لیکن من از همونجا شناختم که این آدم استاد چیره است، یعنی به غیر از هنرمند بودن صنعت بلند نقاشی داره. بله بله. و خوش آمدید با این برنامه ما استاد عزیز و مرحمت اکنون با شما صحبت را ادامه دهیم. از تجربه ها معلوم که در دولتی که صلح و وحدت هست در اونجا هنر و هنرمندی رشد می‌یابد، پیش می‌رود. این همش از تینجی امانی این هنر هم گل چیز از با شرافت سیاستی خردمندانه پیشوای ملت جناب عالی امام علی رحمان همین صنعت و هنر رو همش رشد یافت و ما توانستیم که اینا امروز در دوران استقلالیت نشان دهیم، شاگرد تیار کردیم، همین قدر کارها رو به انجام رساندیم. من چنانی که معلم گفتن ما با دعوتی خودی کمیته جمهوری چندین سالها در پایتخت بودیم و ابیکت هایی که کلانی که حوزه من شدگی خصوصا نوروز کاهی نوروز اینجا من سیاح ها میبیان و جناب عالی خواستن که قدیمه بودنی خلقی تاجیک قدیمه بودنی هنرهای ما رو نشان دهند و امروز این من معلومات گرفته سیاح ها از اینها معلومات گرفته درباره هنرهای ما با خبر شده ایستادند. اکنون درباره قلعه خوجند باشد این اقدامی گفتن ضرور است که اقدامی با اقدامی رئیس ولایت محترم رئیس ولایت رجب احمدزاده و دستگیری به واسطه جناب عالی شد این چیز این در کار بود. اونجایی که من آثارخانه هست دوره قدیمه این طرف دوره حاضر دوره استقلالیت در دوران استقلالیت چقدر پیشروی ها های خیلی شد. ما همه اینه من اینجا یک محله ساختن که نمونه های هنرهای مردمی در اینجا هست. 8 حولو یکتاش من حولی حاضر ما نشستیم حولی تاجر حساب می‌یابد و اینجا حولی کلالگر هست، حولی نقاش هست، حولی من آدرس باف، قالین باف، منی ها دوزنده همه حولها همه هنرشون کردشتیان. ما وظیفه گذاشته شده بود که سیاح یا اینکه سیاح‌های دور و نزدیک یا اینکه من این خودی خلقی خودمو در آمده از اینجا هم هنرمند خودش بینن، هم کارش بینن، هم تکنولوژی بینن که من چخیل سرکر چخیل تمام کروس در یک وقت نمونه کارش بینن. این چیز همین روز شده ایستاده است. این بسیار ما خرسند که سیاح‌ها خصوصا سیاح‌ها میپرسن درباره با مثال تکنولوژی میپرسن، ما هم مثال سوال جواب میکنن. چند سال همین کار با ما مشغول بودیم، شاگردای میپرسن. ما بسیار با این فخر میکنیم که یعنی که توجه آدم‌ها، توجه خارجه و هنرهای ما هست. از این میباید که ما خلق قدیمه، خلق هنرمند و هنری ما در جگر جایها هم همخیلی قدر کرده می شود. اکنون ما من همقدر شاگرد ها برای داشتیم. من میخواستم که همین شاگرد ها به قدری هنرها رسن و همین هنرهای مایه نه بلکه هنری نقاشی کندلنگاری من دیگر هنرهای کندکاری و من دیگر آدرس بافی دیگر دوام دهند که برای دوام دادن توجهشون هست؟ توجهشون ذوق دارند؟ هست. من گفتنی که من هر باری بجا برام میگم که برای هنر آموزاندن از مکتب سر کردن کار، از مکتب بچه. این خیلی دانشگاه باید من کار دیدم از سینی دانشگاه کرسی یکم دیوم و حواسشون کمتر اینا بچه بعضا پایین تر کردن در کار است.
аз синфҳои 5-6 тайёр кардан дар кор бас ки ва я дунашме ҷо кардан дар кор ва я ёд додан дар кор ва я ҳамин хел кардан дар кор ки ва оянда ҳамине гирифта хай омӯзишгоҳ ва ё ин ки донишгоҳ ба хонданаш дар кор чунки вай дар бораи ҳамун бачаҳо дар бораи қоидаи қонунаш ҳар як ҳунарванда қоидаи қонуни худаш ҳаст ҳамуна омӯзандона мо дар кор мо ва аз вай берун баромаданаш мумкин не имрӯз ҳамин таваҷҷӯҳи бачаҳо хай калонҳо ҳаст мо мана ҳамин қадар сол ҳозир 48 сол қариб 50 сол стажо мо ҳаст мана ҳамроҳи мана Сангинов Шерифҷон Шодравон Ҳоҷи Рустам Сангинов мо ҳамин объектҳои ҳамаша ҳамроҳ кор кардагӣ Сангиновҳо боз дигар нафарҳо хай мо ҳаракат мекунем ки бо барои рушд ёфтани ҳамин санъати академия имрӯз мо ба истиқлолият ин шукуфаҳои истиқлолият ки мо метавонем ҳамин асарҳо моя мана нишон диҳем ҳамин ҳунарҳои омӯзонем ва хурсанду хушбахтона мана асарҳои мо дар сафоратхонаи Туркия дар Тоҷикистон дар Туркия ҳамаҷоҳо гузошта шудааст мо бо инҳо фахр мекунем умуман ман худро одами хушбахт ҳисоб монам ки бо ҳунари худ бо ҳамин санъати худ аз худ чизе боқӣ монда истодаам ҳозир иномҷон устои Ширадаст як чизи аҷоибро қайд карда гузаштанд шумо савол додед ба ҳунар машғул шудан шавқ доранд ман мехоҳам ки анавин дар мактаби биёна хонаҳои пионерро мегуфтанд беш имрӯз ман ҳамин чизро медонед куҷо ҳисоб мекунам имрӯз хонаи пионерон ҳар як маҳалла худаш хонаи пионерон аст шогирд медонед фарзандаш намешавад шогирд он намешавад ки шавқ пайдо мекунад ҳамсояшон медарода хишшон мебиёд ки ба шогирдӣ мегирад бинобар ин ҷамъият як хел намеистад имрӯз ҷамъияти хеле мобилия аст анакун вазифаи мо аз чӣ иборат аст дар мактабҳои биёна дар баъзе маҳаллаҳо баъзе хонаҳои кӯҳнае гирифта истода ки унҷо лаби ҳавз ҳаст гоҳи масҷидаш ҳаст анон устохонаҳои касбии санъати ҳунари моро ривоҷ диҳанд ва агар ин хел накунед менталитет психологияи шарқ ба ҷорӣ намешавад ҷой намешавад мо хитоию японӣ борин карда наметавонем барои ҳамун стансияи техникони ҷавон ҳамун хонаи усто ҳисоб мешуд ки дар маҳаллаҳо ҳамун гуфтодтон ки маҳаллаи фалон маҳаллаи ин пахтакашону заргарону дигарҳо дар ҳамонҷо шавад ташаккур муаллими азиз ман фикр мекунам ки ҳар рӯз ҳар боре ки шумо ба ҳамин маҳалла меоед ба ҳавлиҳои ҳунармандон ворид мешавед воқеан ҳам аз сайқали ҳунари ҳамин ҳунармандон ба завқ меоед дирӯзу имрӯзро камтар дирӯзро ба хотир оварда бо имрӯз шояд муқоиса ҳам мекунед ки дирӯз чӣ хел буд таваҷҷӯҳ ба ҳунару имрӯз чӣ шуд дар ҳақиқат ҳам инҷои устодои бузург гуфта гузаштанд ҳунару ҳунармандӣ на танҳо эҳё шуд балки рушд ёфт далели ин гуфтаҳо ҳамин сохта шудану барқарор шудану аз нав сохтани қалъаи таърихии хуҷанд мебошад ва дар дохили ин қалъа маҷмаи таърихӣ сохта шудан эҳё шудани ҳавлиҳои ҳунармандӣ ин боз далели ин гуфтаҳо аст дар ин ҷо 8 ҳавлӣ ҳаст ки дар ҳар як ҳавлӣ як ҳунари зебои маъмули хуҷандӣ ҷой дода шудааст дар ин ҳавлиҳо ҳунармандони номдору овозадор фаъолият мекунанд ҳунарашонро сайқал медиҳанд ба ҳозирин ё меҳмононе ки ба ин қалъаи хуҷанд ташриф мекунанд пешниҳод мекунанд баъзе ҳолатҳо мешавад ки дар сари ҳамун дастгоҳ меҳмононро ҷой дода ҳамун рафти корашонро ба онҳо меомӯзонанд ин ҳам як натиҷаи бузурги истиқлолият дастгирии ҷаноби олӣ ва ҳам раиси вилоятамо муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода мебошад ман имрӯз ифтихор мекунам аз тоҷик буданам аз ҳунарманд буданам
از اون که همین هنر و هنرمندی رشد یافت. استاد بسیار خوب قید کردن که هنرمند در حقیقت هم پول بسیار نداشته باشدم لیکن گرسنه نمیماند. دیگرو اگر که در جستجوی پول به این دولت اون دولت سفر کنند، پول هنرمند رو کافته میبیاید خودش به درش که همین چیز ما ساخته دیدم، کورت ما ساخته دیدم، پای افزال ما تعمیر کنید یا همین یک چاینک پیاله ما اگر سازید ما مبلغ میتیم. اینا ببینید که هنرمند درش به پول میبیاد. بنابر همین هم اینجا دخترکای ما نشستن، اینا همشون هنرمند هستن، ادرسباف هستن، روزگارشون اویلشون پیش برده استادیان به قدری چی میگن به قدری قوت و مدار خودشون به بودجت اویلشون یک نفعشون فایدهشون رسانده ایستادن. بنابراین من خیلی خرسندم، خیلی شاد از آن هستم که امروز هنر و هنرمندی خیلی رشد یافت. هنری اینا ببینید که زلفیه بحریدینова رو تمام عالم میشناسه. من حاضر شادروان رستم جان سنگینوف رو چندین مراتب زبان آوردیم. عکس آن کس در موزه است. به طفیل هنرشان مشهور دنیا شدن. به طفیل هنرشان به طفیل همون داستان معجزه آفرشان به تاریخ وارد شدند و من این محصول هنرشان نام اون کس را زنده داشت و بعد ما می آمدگی هایم اون کس را با یک نیکی به یاد می آورم. بنابر همین هم هنرمند اگر که چی میگن هنرش اصیل باشد و هنرمند اصیل باشد و دائما زنده است، دائما در گرد زبان خلق است. بنابر همین هم هنر ادرسبافی مویم علاقه به دنیا مشهور شده است. گویم میشه چطور که زلفیه بحریدینova گفتیم مشهور جهان شده. من همین اینجا دخترکای ما شدیم که چندین تا زنهای به قول اگر که لهجوی کده گوییم دیگرش جوشون بسیار یک مبلغ معین و یا از قفای راهبری همینو به دست آوردن. این خیلی هم دستاوردی خیلی کاری ثواب هم میباشد. همین هنرهای مردمی واقعا هم یکی از سمت‌های معرفی کشورمون نیز محسوب می‌یابد به حساب می‌رود و اینجا خب معلمه از آذر هستند و از آغاز همین صحبت ما کشیده دوزی کرده ایستادند و در درآمدگاه همین مجمع تاریخی و فرهنگی قلعه خوجند خب یک راسته فروشی سر و لباس ملی و هنرمندی هم دارند و البته من بسیار میخواستم که شما بگویید بازم به خاطر دستگیری و رشد هنر و هنرمندی چه خیلی پیشنهادها داشتید؟ مرحمت. جمعیت ما جمعیت دارای مسئولیتش محدود آذر می باشد. با زنهای خانشین، زنهایی که شرایطی برآمده کار کردن ندارند، با این خیلی زنها در جمعیت ما کار میکنند و وقتهای پیش که اگر گوییم که جمعیت ما از سال 2014 فعالیت برد، یعنی که خیلی که گفتیم محصولات تیار کردن ما هم موسمی بود، یعنی که طرف های زمستان و پر زنها دم میگرفتن و یگان خیلی فرمایش نبود، هم گوییم هم خطا نمیکنیم و طول یک سال است که ما در قلعه خوجند با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی، با دستگیری رئیس ولایت محترم رجبای احمدزاده، زنهای ما تمام سال به یگان خیل به فرمایشتگیشان نه هر روز وایها کار دارند، یعنی که صف زنهای کشیده دوز باز هم زیاد شده ایستاده است. ما یعنی که خیلی که میکنم ما برای زنهای خانشین و چنین شخصانی که خواهش یاد گرفتن همین طرز دخت هستند، این خیلی به آنها آموزش را پورا رایگان میگذرانیم. وقتی که از همین در دوام سال با 20 نفر 30 نفر زنها آموزش میگذارانیم، ولی نه همه زنها خواهش میکنن که این طرز دخت را پورا از خود کنن، چون که طرز دختی کشیده دوزی این زحمت زیاد را طلب میکند. برای همین نوابسته از این زنها با این کار مشغول میشوند و درآمدی خود را به دست میارند. هر یک نمودی استحصالات همون هنرمندی اگر به بودجت عائله فایده نمی آورد،
هیچ کس کار نمیکرد و کار کردن نمیتوند. از این رو این یکی از همون سمت های پرینسیپ های رقابت است و رقابت پذیری کار فعالیت هنرمندان ما از همین آنچه که حاضر معلم در اینجا گفتن از همین عبارت است. و یک چیزی مهم، وقتی که من در خیابان بودم یک درن چانقاله مسجد کلانتری نشبه در آمدم که 116 تا ستون دارد. کندکاری راهبلد مدمینوف از اولادهای خانه همون خیوه. من سوال دادم این چه دور خانه نیست اطراف این چند قلعتون و چند هکتار برای چی اونجا کمتر اهالی ماندگی زندگی میکند. گفت که من خودم گفت راه بلد هستم، راه بلدی که درباره همین رمز ها من حرف میزنم. نام کشفی مرا میگن کودیفیکاتور سیمبولف. در ازبکستان ما همگی 2 نفر، در دیگر جمهوری های تاجیکستان نیست. من مثال میبرم. همین حاضر خود استاد پسید گفته میتونن نقش نگارشان هم و نه و میدونید همین قلمفور مرجان و همین انار و همین مهتاب و دیگرها برای چی پیدا شد؟ همین رمز کشاده دادن به ما مکتبش به خانواده ما در کن. برای این فکولتت صنعتی ما نیست، چون که رستوراتور نیست، این کودیفیکاتور رمز ها نداریم. این برده همون مرکز های امروزی جهانی از سن پترزبورگ و همون چی مسکو و اونجا با همون مکتبش هست. همون بچه گفت که آورا نشوید، گفت اینا بسیاری آدم خوانده نمیتوند. میگوید گفت این قلمفور بودیم. من میخوام که اینها و اگر همین چیزهای فهمانده میداده که آدم یکم باشد، این صنعت بلند هنری اینها تمام بعضی جا نگفتن تمام جهان با پهن میشد. دل میخواهد که در صحبت شمایان البته ساعت ها باشیم، بهره ها برداریم و در جنبست صحبت یک لحظه به خاطرم آمد. چند سال پیشتر در همین جمهوری برادری ازبکستان دور نمی رویم، جمهوری همسایه بودیم در شهر تاشکند و از همین گونه حوله های قدیمه آنجا دیدن نمودم. بعد از اون در شهر سمرقند بودیم. البته نه ساخته شده است آنجا نمودی همین حوله های قدیمه، هنرهای قدیمه مردمی. و وقتی به شهر سمرقند رفتیم در داخل شهر باز یک شهر که بنیاد گردیده است با نام شهر کهن، باقی شهر میگویند، یعنی شهر قدیمه اونجا بنیاد یافته است و در داخل آن همین گونه حوله های قدیمه با هنر و هنرمندیش خیلی و خیلی خوب مشهور شده است، به جهانیان معرفی گردیده ایستاده است و هر روز صدها نفر، هزاران حتی نفر سیاحان از خارج کشور آمده از آنجا دیدن میکنند. و من در دل آرزو داشتم که روز در همین شهر ما نیز همین گونه حوله های خوب قدیمه، محله های ما باز همون نمودهای قدیمه خودش نگاه داشته شود و حوله های قدیمه به نمودی خوب نمونه بنیاد گردد، هنر و هنرمندانش معرفی شوند و شکر که البته به همین روز هم رسیدیم. آغازش این است و البته باوری داریم که انجامی بسیار خوب هم دارد و امروز نگاه کرده استادیم حتی هنگام همین ثبت همین نوارها هم یک چند نفر خارجیان آمده، سیاحان از این حوله ها از این هنرها دیدن کرده استادند و این البته باعث افتخار است و حس خویشتن شناسی، یک افتخار ملی هر نفر را بازم بیدار میکند، مکمل میکند و البته از این آبادی، از این خوب احیا شوی باز هم شخص فخر میکند، افتخار ملی ما بلند میشود. برای شمایان باشد، استادان عزیز، هنرمندان عزیز و مهربان، خسته نباشید، دستتان درد نکند. عرض سپاس برای اشتراکتان در برنامه امروزه ما باشد. خوب باز هم با بیرون میبرویم، باز هم همین محله را گشت و گذار میکنیم. برنامه ما ادامه دارد، با سیمای مستقل یکم بمانید.
این دروازه چوبین کندکاری خیلی زیبا است و با صنعتی بلند اجرا شده است و میدونید اینجا حولی کی است؟ حولی قولین باف می باشد. اصلا همین قولین بافی کی و چه خیلی پیدا شده است، از تاریخ آن باز هم آگاه می شویم. الحال باشد ما وارد همین حولی قولین باف می شویم و با هنرمند قولین باف هم صحبت می شویم. از صنعت و هنری والای آن کس باری دیگر پرسان می شویم، آگاه می شویم و اینک رفتیم همراه من با همین حولی می درویم. شما باری هم حساب کردید که همین دوام فعالیت هنری خود چند عدد قالین بافتید؟ 20 سال. بسیار حامل از سال 1974 وقتی که من خورد بودم. از چند سالگی شما قالین بافی را یاد گرفتید؟ 4م صنف بودم دیگه. همون یاد گرفتگی پیشی زنی امکان می رفتم یا شوهرشون گذشتگی بود، من یاردم می رفته. همین عشق به دلی من جایگیر شده که همون خوردیم کار کرده. بعد صنفی ده با من در وای به کار به آمدگی قالین بافی به در کابینت قالین بافی شهری قیراقمی؟ نه خوجند می خوجند بر؟ خوجند 5 شنبه بود پیش. همین قالین ها از چه خیلی رسمان تیار می شود؟ قالین ها پخته اسناو میگوییم، این پخته اینهاش اشیرستی گوسپند. از کجا میگیرید همین اشیاهای خانده؟ اشیاهای افغان میبیارن، ایران میبیارن. همین هنری دستی شما بیشتر که رو به حیرت می آورد؟ شما باری هم همین چیز را مشاهده کردید؟ مثلا خریداران را از خود تاجیکستان، از داخل کشور، یا اینکه بیشتر به این هنری دستی یک صنعت بلند شما بیشتر خارجیان توجه دارند؟ بسیارتر خارجیان اونده سوال جواب میکنن، رسماموی میگیرن، گروه میبرن، ویدیو میگیرن. بیشتر چه خیلی اندازه ها رو تیار میکنید؟ اندازه قالین ها بیشتر چند است؟ 2 و 3 میکنیم، یکو 60 به 2 میکنیم. این اکو حاضی ما سوینیر نی بافتاسیم. یعنی ارمغان است؟ این اینی وای سامانیا، نقشی سامانیا تیارش. بیشتر در کدام موضوع ها شما قالین میبافید؟ مثلا منظره یا اینکه سیما پورتریتی یا اینکه یگان لحظه های تاریخی؟ بیشتر کدام موضوع ها رو انعکاس میکنید در همین قالین ها شما؟ بسیارتر مهم حاضر سوینیرنی منظره ها رو به تصویر آورد استادیم. منوی قلعه خوجند، اینش اینی دوشنبه سامانیا، باز قالین هایی که سوزنی میبافیم. بسیار نمودش بسیار شدایم. همین هنری شما پرواز کرده در کدام کشورها شما رو معرفی کرده است یا میکنند؟ من به مرغلام رفتیم 2 هفته اینه. در آنجا ما فعالیت و با شما یاد گرفته آمدیم کاری و هایت با ابریشم. اکنون حاضر با وی جناب عالی به امریکا رفته استادیم. یعنی به نزدیکی شما سفر دارید؟ سفر به امریکا. و با کدام مقصد اونجا سفر میکنید؟ با مقصدی ویستافکه. یعنی در نمایشگاهی بین المللی شاید جهانی شما اشتراک میکنید و محصول مهنت خود را میبرید؟ دکانای رون رفته اونجا ما از سرش کار نشان داده میبینیم. از سرش شما مثلا آرزو میکردید یا خود شما فکر میکردید که روزی میشود که توسط همین هنرتان شما
ҷаҳонро мебинед, маслан ба амрико меравед, дар ягон гӯшаи хаёлатон буд? Не, набуд. вақте шунидед ки Вақте ки шунидам, ба сафар меравед, чӣ хел худро ҳис кардед? ҷудо ҳам ба ҳайҷон омадам. ба иштирокчиёни ҳамон намоишгоҳ шояд шахсан худатон ташаббус карда шояд ҳамин қолинчаҳои майда майдаи армуғонӣ ҳам бофта кистед барои ҳадия тӯҳфа додан? гурӯҳ мебарем. мебаред? шахсан худатон бо дастони худатон? барои бофтани як қолин чанд муддат вақт лозим? ҳозир мана ҳамин қолиномо 15 рӯз бимешад майда. ҳозир калоно 6 моҳ мешад, 3 моҳ мешад, 4 моҳ мешад. ҳар хел размераш нигоҳ карда. танҳо як худатон мебофед қолинро? киҳо кӯмак мекунанд? аз оила масалан фарзандон, набираҳо? аз оила духтарам фақат камтар метавонад. шогирдон ҳастанд? ҳастанд. омӯхта истоданд. бисёр хуб. ва тавассути ҳамин ҳунаратон як рӯзии худро, ризқи худро ёфта истодаед? дар таъмини моддии оила саҳм мегиред? гирифта истодаед? камтар бошдам ба фарзандон ёрдам мекунам. бисёр хуб. мо шуморо аз кор надорем. марҳамат, қолинатонро бофед. ҳунар ганҷинаи пур аз зар ва ҳунарманд заргари бузургест ки бо офуридаҳои ҷолибаш мафтунгари дилҳои инсон аст. касбу ҳунар боиси сарбаландии инсон, афзояндаи ризқу рӯзӣ ва баланд бардоштани мавқеъу мартабаи он дар ҷомеа мебошад. аз тамошои ҳавлии ҳунармандону суҳбати онҳо боварӣ дорам ки шумо ба олами зебоӣ ворид шудед ва барои аз худ намудани ин ё он ҳунар асло дер намешавад. ҳанӯз фурсат ҳаст. ҳунар омӯз касбҳунармандӣ дар кушоӣ кунӣ, на дар бандӣ. ҳамин ҷо барномаи печтоби замон ба анҷом мерасад. мо барои ҳамдастӣ дар таҳияи барномаи имрӯза ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, муассисаи давлатии рушди ҳунарҳои миллӣ изҳори сипос менамоем. то барномаи дигар хайр.